Namaste students, welcome to biology class. Today we will discuss the topic 11th standard biobotany, the vegetative morphology. Next topic leaf. Already you know leaf is the very important parts of the plant. Yes, many parts is present but leaf is the very important because this leaf only is a photosynthetic organ of the main site of transpiration. Yes or no? Yes. Okay. First we will see the leaf. The leaf or the green thin, flattened and lateral outgrowth of the stem. So one plant it is a many leaf is present. So leaf look like it is a very attractive, it is a very pleasant of the mind. Yes. So the leaf is a very important. The leaves are the primary photosynthetic organ. What is the reason? Because the leaf only it is presence of the chlorophyll pigment and the main site of transpiration. What is the transpiration? Transpiration means excess amount of water elimination through the leaves. So the leaf is the transpiration organ also. All the leaves of the plant it is referred to as the phyllomes. What is the all the leaves of the plant together are referred to as the phylloem. Okay. So next one it is we will see the characteristic features of the leaves. So leaves பற்றி நம்மளுக்கு முதலே தெரியும். அதோட characteristic features அதோட குணநலங்கள் என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். The leaves is the lateral appendage of the stem. So leaf தான் வந்துட்டு lateral appendage of the stem. It is the bone at the node of the stem. So node, what is mean by node? Node means it is a development of the branch. So the bone at the node of the stem. It is the exogenous in origin. Exo is the, what is the exo? It is the outside. So leaves is the always is present for the outside of the body. Then it is the limited growth. Already you know it is a big size of the leaves also is present, then small size of the leaves also is present according to this the plant. So the leaf it is as the limited growth. It does not possess the apical bud. It is the apical bud. It is the first part. So it does not. It is possess the apical bud. It has the three main parts, namely leaf base, petiole and lamina. Already நம்மளுக்கு தெரியும் லீஃப்ல many parts இருக்கு. midwin, lamina, petiole, leaf base, leaf blade. So the main part of the leaf is the only three: leaf base, petiole and lamina. Lamina is the leaf transversed by vascular strand as called the veins. So lamina of the leaf. Lamina it is one of the main part of the leaf. It is the transversed by vascular strand called the veins. So the veins is the present. It is a many veins is present for the leaves. So this 7 point also is a very important because it's the characteristic features of the leaves. Okay. The next topic is the functions of the leaf. The leaf function. So leafுக்கும் அது நிறைய ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் இல்லையா. ஸோ லீஃபோட ஃபங்க்ஷன் இஸ் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம அதை வந்து டூவாக டிவைட் பண்ணியிருக்கோம், primary function and secondary function. So first of all of you see what are the primary function. So primary function first one is the photosynthesis. Photosynthesis. What is the photosynthesis? The green plant it is the preparing the own food with the help of the sunlight. It is known as the photosynthesis. Then transpiration. Transpiration means what is the transpiration? Excess amount of water elimination through the leaves.
It is known as the transpiration. ஸோ நம்மளுக்கு அதிகப்படியான வாட்டரை வந்து நம்ம ரூட் அப்சர்வ் பண்ணுது இல்லையா, அதை வந்து நம்ம வந்து வெளியேற்றணும் இல்லையா, வெளியில் வந்து அது எக்ஸஸாக இருக்கிறது வந்து வெளியில் போகணும். அப்படி வெளியிலே போகலைன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த பிளான்ட் வந்து சீக்கிரமாக வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடும். ஸோ அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் எலிமினேஷன் பண்ணுற அந்த பார்ட்டும் லீஃப் தான். ஸோ த டிரான்ஸ்பிரேஷன் பார்ட் இஸ் த லீஃப். The next one, exchange of the gases. Exchange of the gases. Already open stomata, closed stomata. Exchange of the gases for the inspiration and expiration. So plant order, it is a daytime plant என்ன exchange of gases பண்ணதுன்னா, it taking the carbon dioxide and give out the oxygen. And night time the plant, it is a taking the ஆக்சிஜன் அண்ட் கிவ் அவுட் ஃபார் த கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ அதனால தான் நைட்டு டைம் இந்த மரத்துக்கு பக்கத்தில் பிளான்ட்டு பக்கத்துலலாம் நிற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் டே டைம் ஒன்லி ஃபார் த பிளான்ட் இஸ் த ரெஸ்பிரேஷன். okay the night time only it is a plant is the respiration, daytime is the this opposite direction. So it is a plant is taking for the carbon oxygen and give out for the carbon dioxide and the night time. The plant taking the carbon dioxide for the daytime and give out for the oxygen for the daytime. Okay, so next one is the எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் த கேஸஸ். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் த கேஸஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். பிளான்ட்டு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் த கேஸஸ் ஃபார் த டே டைம் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துகிட்டு ரிலீஸ் பண்ணுது ஆக்சிஜனை. ஆனால் நைட் டைம் வந்து நம்மள மாதிரியே ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு கிவ் அவுட் பண்ணுது கார்பன் டை ஆக்சைடு. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த பட்ஸ். ஸோ ஒரு பட்ஸை மொட்டை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த லீவ்ஸ். The next one, conduction of the water and dissolve the solid. So conduction of the water for this role of the leaves only and dissolve the solids. Okay, this is the primary functions of the leaf. Okay, we will see next one is the secondary functions of the leaf. What are the secondary function? It is the storage. Storage example is the olive and the agave. So this leaf also it is the storage for the production. இந்த ஸ்டோரேஜோட வேலையை செய்கிறது லீவ்ஸ் செய்யுது. அதனால இது வந்து செகண்டரி ஃபங்க்ஷன், இட் இஸ் அ ஸ்டோரேஜ். தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் த ப்ரொடக்ஷன். ப்ரொடக்ஷன் டு த பிளான்ட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் த ஒப்பான்ஷியா, அக்ரமோன் அண்ட் மேக்சிகானா. இட் இஸ் த ப்ரொடக்ஷன் அதை வந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுது. அந்த பிளான்ட்டையே ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லீஃப் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓப்பன்ஷியா நம்ம பார்த்தாலே தெரியும், சப்பாத்தி களி. அதோட லீவ்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா மாடிஃபைட் ஆகிட்டு ஒரே ஸ்பைன்ஸாக இருக்கும். அந்த ஸ்பைன் தான் இட் இஸ் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஓவர் அமௌண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இட் இஸ் த அவாய்டு. ஸோ ஓவர் அமௌண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷனை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒப்பன்ஷியா பிளான்ட் ஹெல்ப் பண்ணுது. இதுதான் இட் இஸ் த ப்ரொடக்ஷன். Then next one is the support to the plant. So what are the support to the plant? It is a gloriosa and nepenthes already it is a குடுவை தாவரம். nepenthes உங்களுக்கு தெரியும், இன்செக்டிவோரஸ் பிளான்ட், குடுவை தாவரம், பூச்சி உண்ணன் தாவரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதோட லீவ்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு குடுவை மாதிரி இட் இஸ் பண்ணியிருக்கு. அந்த குடுவை மாதிரி இருக்கிறனால தான் அது சப்போர்ட் பண்ணுற அந்த ரீசன்னால தான் இந்த நெப்பந்தஸ்னால் ஈஸிலி கேட்ச் த இன்செக்ட் அண்ட் சக் த ஜூஸ். ஸோ இட் இஸ் அ சப்போர்ட் டு த பிளான்ட். The next one is the reproduction. It is the help of it is produce the young one. ஸோ இந்த லீவ்ஸ் வந்துட்டு ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இது செகண்டரி ஃபங்க்ஷன். வாட் ஆர் த பிளான்ட் இஸ் த ப்ரையோஃபைலம் ஆல்ரெடி இட் இஸ் அ லீஃபோட அந்த மார்ஜினில் ஒரு நாட் மாதிரி ஒரு டிட்டாச் ஆச்சுன்னா it is development of the new plant. So it is a bryophyllum. Then it is a begonia and is the jamia. So this is the three also. It is a reproduction of the plant. This is the secondary function. So what are the primary function and what are the secondary function is a very important. What are the primary function? Photosynthesis, transpiration, exchanges gases,
gases exchanges, production of the buds, conduction of the water and dissolve the solid. Then secondary function is the storage. It is a production, support, reproduction. Okay, we will see the next part is the parts of the leaf. Next topic, parts of the leaf. ஸோ ஒரு லீவ்ஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா அதோட பார்ட்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. இந்த லீவ்ஸில் வந்து நம்ம நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது. பட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஒன்லி 3. இட் இஸ் தான் லீஃப் பேஸ், பீட்டியோல் அண்ட் லீஃப் லேமினா. ஓகே, ஸோ மற்ற பார்ட்ஸும் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம். த 3 மெயின் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த டிபிக்கல் லீஃப் ஆர். So very important parts is the only 3. What are there? The first one is the leaf base. It is the hypopodium. Leaf base is the hypopodium. And petiole. Petiole is the mesopodium. Petiole is the mesopodium. And lamina. Lamina is the epipodium. Lamina is the epipodium. Leaf base is the hypopodium. Petiole is the mesopodium. And lamina is the epipodium. So the 3 parts is the very important for the leaf. Okay, we will see one by one. First one is the leaf base, hypopodium. What is mean by leaf base, hypopodium? எல்லாத்துக்குமே ஒரு பேஸ் இருக்கணும் இல்லையா. பேஸ் இருந்தால் தானே அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதே மாதிரி தான் லீஃபுக்கும் ஒரு பேஸ் இருக்குது. அதோட நேம் தான் லீஃப் பேஸ் ஹைப்போபோடியம். ஓகே, we will see the leaf base hypopodium. The part of the leaf attached to the node of the stem is called the leaf base. ஸோ இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த லீஃப் எது கூட அட்டாச் ஆகிருக்கு, நோடு கூட அட்டாச் ஆகியிருக்கிற அந்த ஸ்டெம் பார்ட்டு தான் நம்ம வந்து லீஃப் பேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். யூஸ்வலி இட் இஸ் ப்ரொடக்ட் த க்ரோவிங் பட்ஸ் அட் இஸ் த ஆக்சியல். நார்மலாகவே இது எதுக்காக இப்படி இருக்குன்னா, டெவலப்மெண்ட் ஆகிற அந்த பட்ஸுக்கும் இட் இஸ் ஆக்சியலுக்கும் இட் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு, டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ரொடக்ட் த பட்ஸுக்கு இது இப்படி இருக்குது. ஸோ இதோட நேமு தான் லீஃப் பேஸ். ஓகே, லீஃப் பேஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் பல்வினஸ். பல்வினஸ். In legumes, leaf base become broad and swollen, which is known as pulvinous. லெக்யூம் பிளான்ட். லெக்யூம் பிளான்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியும், முளை கட்டினா பயிர். அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் த பாடி. இந்த பிளான்ட்டோட லீஃப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எப்படி இருக்குன்னா, இட் இஸ் அ ப்ராடாக இருக்கும். அண்ட் ஸ்வாலன் விச் இஸ் நோன் அஸ் பல்வினஸ். லீஃபோட பேஸ் வந்து ரொம்ப ப்ராடாக இருந்து அதோட ஸ்வாலன் இட் இஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதோட பேர் தான் பல்வினஸ். எக்ஸாம்பிள் இஸ் தான் கிளிட்டோரியா, லேப்லாபர்பியூரேயஸ், காஷியா, பியூட்டியா. கிளிட்டோரியா, லேப்லாபர்பியூஸ், காஷியா அண்ட் பியூட்டியே. இந்த பிளான்ட் எல்லாத்துக்கும் இட் இஸ் த பல்வினஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் ஸ்ட்ரென்த்திங் லீஃப் பேஸ். ஸ்ட்ரென்த்திங் லீஃப் பேஸ் பார்க்கலாம். இட் மெனி மோனோகாட் ஃபேமிலிஸ் such as, what is mean by monocot? The single cotyledon, it is known as the monocotylid. ஸோ மோனோகாட்டிலிடனாக இருந்துச்சுன்னா அதோட லீஃப் எப்படி இருக்கணும், ரெட்டிகுலேட்டாக இருக்கணுமா, பேரலாக இருக்கணுமா? யா, குட். இட் இஸ் த parallel venation. So the strengthening leaf base, the many monocot families. What are the monocot families? It is the Archaceae, Musaceae, Gingibertaceae and Poaceae, the leaf base. In the 4 family of the leaf base extend into the strength and the collapses parts whole of the internode. இதோடது எப்படி இருக்குன்னா, whole of the internodes இருக்கும். Such leaf base also leave permanent scar on the stem when they it is the fall. Such leaf base, in the leaf base ஓட leaf, the leaf permanent scar இருக்கும் and the stem when the fully fall. அந்த ஸ்டெம்மோட ஃபுல்லாகவே டெஸ்ஸாக ஃபால் ஆகுது.
ஸோ திஸ் இஸ் தான் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் லீஃப் பேஸ். இதோட பேர் தான். அந்த லீஃப் பேஸ் வந்து பர்மனண்ட்டாக ஸ்கேர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஸ்டெம்மோட இதுவுமே வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபால் ஆயிரும் இல்லையா. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸே வந்து லீஃப் தானே, அதனால். ஸோ திஸ் இஸ் தான் லீஃப் பேஸ். ஓகே, we will see second one is the petiole. So petiole strip or it is a mesopodium. இதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். It is the bridge between lamina and stem. இது வந்து ஒரு bridge மாதிரி. எதுக்கும்னா லேமினாக்கும் ஸ்டெம்முக்கும். லேமினானா நம்மளுக்கு தெரியும், it is a leaf lamina. இது வந்து தேர்டு பார்ட். அந்த தேர்டு பார்ட்டுக்கும் ஸ்டெம்முக்கும் ஒரு bridge லைக் ஸ்ட்ரக்சராக இது இருக்கும். The petiole or the leaf stalk, இதுக்கு petiole சொல்லலாம், இல்லைனா leaf stalkம் நம்ம சொல்லலாம். The petiole or the leaf stalk is the cylindrical or subcylindrical or flattened structure of the leaf. இது எப்படி இருக்கும்னா சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கணும், அப்படி இல்லைனா சப்சிலிண்ட்ரிக்கலாக இருக்கும், அப்படி இல்லைனா flattened structure of the leaf-ஆக இருக்குது. which join the lamina with the stem. இது எப்படி இருக்கும்னா ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும் லேமினா கூட இருக்கிற அந்த ஸ்டெம் கூட. The leaf with petiole or the said to be the petiolate. லீஃப் கூடயே அந்த petiole அட்டாச் ஆகி இருக்கிறனால அதோட நேம் தான் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம்னா இட் இஸ் அ petiolate அப்படி சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் தான் fingers, it is a hibiscus and leaves that do not possess the petiole said to be the sessile. ஸோ இப்போ வந்து லீஃப் வந்துட்டு petiole கூட அட்டாச் ஆகியிருக்கிறதுனால அது petiolate அப்படின்னு சொல்கிறோம். சம் ஆஃப் தெம் வந்துட்டு அப்படி அட்டாச் ஆகியிருக்காது. ஸோ fingers, it is a hibiscus, the leaves do not possess the petiole. ஸோ இதை நம்ம வந்துட்டு இப்போ வந்து இந்த ஃபிங்கர்ஸ் ஹைபிஸ்கஸ் வந்து பீட்டியோலேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா. ஏன் அப்படின்னா அந்த லீஃப் வந்து பீட்டியோல் கூடயே ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் பீட்டியோலேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபிங்கர்ஸ் அண்ட் ஹைபிஸ்கஸ் ரோசா சைனசிஸ் செம்பருத்தி இல்லையா. இப்போது இந்த மாதிரி இல்லாமல் லீவ்ஸ் டூ நாட் போசஸ் த பீட்டியோல் கூட டூ நாட் பொசஸாக இருந்துச்சுன்னா அதோட பேர் வந்து சீசைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் இஸ் த கெலோட்ரோப்ஸ். ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து அந்த லீவ்ஸோட நம்ம டைக்ராம் வந்து பார்க்கலாம். இப்போது ஆல் ஆஃப் யூ சி த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த லீஃப். ஒரு லீஃப் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது நார்மலாக நம்ம வந்து என்ன லீஃப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் த ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் டைப். என்ன லீஃப்னா ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் டைப். ஓகே, இப்போ ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லீஃப் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. நல்ல ஒரு லீஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு அதோட டிப் ஆஃப் த லீஃப் வந்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்பெக்ஸ். தென் அது கூட வந்துட்டு நிறைய வீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. அந்த வீன்ஸோட அந்த இதுதான் வந்துட்டு மார்ஜின். அந்த அவுட்டர் லேயர் எட்ஜஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் மார்ஜின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு வீன் இருக்கு இல்லையா, அதோட பேர் தான் வந்து மிட்ரீஃப். மெயின் வீன் மாதிரி இருக்குது, அதோட நேம் தான் வந்து மிட்ரிப். தென் அதோட சின்ன சின்ன ஒரு பார்ட்டு அதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு லேமினா. சின்ன சின்ன பார்ட்டில் டிவைட் ஆகிறது பேர் லேமினா. ஓகே, இந்த சின்ன பார்ட்டுலேயும் மறுபடியும் ஒரு சின்ன சின்ன பார்ட்டாக அந்த டிவைட் ஆகிற அந்த இதுக்கு பேர் தான் வீன்லெட்ஸ். வாட் இஸ் தட்? வீன்லெட்ஸ். ஓகே, the attached to the stem it is the leaf base is the petiole. இது வந்துட்டு petiole part. இந்த petiole-லேருந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டெம் மாதிரியோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அட்டாச்மெண்ட் டெவலப் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்டிப்யூல்ஸ். ஓகே, இப்போ இந்த பீட்டியோலோ லீஃபோ அட்டாச் ஆகியிருக்கிற அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் லீஃப் பேஸ். வாட் இஸ் லீஃப் பேஸ்? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த லீஃப். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த பி. இட் இஸ் அ பல்வினஸ் லீஃப் பேஸ். பல்வினஸ் லீஃப் பேஸ். இந்த லீஃப் பேஸ் எப்படி இருக்குன்னா பல்வினஸ் லீஃப் பேஸாக இருக்குது. பாருங்கள், நம்மளுக்கு ஒரு பல்வினஸ் லீஃப் பேஸ் தெரியுது.
அதிலிருந்து ஒரு மெயின் வீன், அதில் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு சின்ன சின்ன பிளான்ட்ஸ் லீவ்ஸ் ஆஃப் த present. Then next one is the strengthen leaf base. strengthen leaf base. ஸோ பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு இல்லையா, ஒரு கப் மாதிரி இருக்குது. strengthen leaf base. இதோட லீஃப் பேஸு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் நேம் இஸ் த strengthen leaf base. ஸோ திஸ் இஸ் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த லீஃப். ஓகே, நம்ம வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு பீட்டியோல் பார்த்தாச்சு, லீஃப் பேஸ் பார்த்தாச்சு. தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த லீஃப் பிளைட். இட் இஸ் த லேமினா. லேமினா இஸ் தான் தேர்டு பார்ட். அந்த லேமினாவை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். The expanded flat green parts of the leaf is the leaf or blade or lamina. Expanded flat, இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பாண்டடான ஒரு ஃப்ளாட் க்ரீன் கலரில் இருக்குது. இந்த லீஃபோட பிளேடுக்கு பேர் தான் லேமினா. இட் இஸ் த சீட் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ்க்கு தான். ஸோ ஏன்னா குளோரோஃபில் இருக்குது. ஸோ photosynthesis process. It is the exchange of the gases, transpiration and most of the metabolic reaction of the plant. So exchange of the gases already you know. Then transpiration is the excess amount of water elimination through the leaves. And the metabolic reaction of the plant. Metabolic reaction is the growth and respiration. The lamina is transversed by the midrib, from which arise numerous lateral veins and thin veinlets. Then transversed by the midrib, from which arise numerous lateral vein. நிறைய நியூமரஸ் லேட்ரல் வீன்ஸ் இருக்குது. அது கூட தின் வீன்லெட்ஸும் இருக்குது. த லேமினா ஷோஸ் கிரேட் வேரியேஷன் இன் திஸ் ஷேப். லேமினா வச்சு தான் நம்ம வந்து கிரேட் வேரியேஷனே வந்துட்டு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். அதில் வந்து அதோட ஷேப், மார்ஜின், சர்ஃபேஸ் அண்ட் டெக்ஸ்சர் அண்ட் கலர் அண்ட் வீனேஷன் அண்ட் த இன்சிஷன். ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து அந்த வேரியேஷனில் வந்துட்டு நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஸே வந்துட்டு நம்ம பார்க்க முடியும். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் டிப்யூல்ஸ். த ஸ்டிப்யூல்ஸ் இஸ் தான், ஸ்டிப்யூல்ஸ் நம்மளுக்கு முதலையே தெரியும், த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த லீஃப் தான். த மோஸ்ட் ஆஃப் த டைகாட்டிலிடன் பிளான்ட்ஸ். டைகாட்டிலிடன், வாட் இஸ் மீன் பை டைகாட்? டைகாட் இஸ் த டூ காட்டிலிடன் பிளான்ட். ஸோ இதோட லீஃப் எப்படி இருக்கும்னா ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் டைப்பில் இருக்கும் இல்லையா. ஓகே, ஸோ த டைகாட்டிலிடன் பிளான்ட்ஸ், த லீஃப் பேஸ் bears the one or two lateral appendages is called the stipules. ஸோ இந்த லீஃப் பேஸில் இட் இஸ் a one or two lateral appendages இருக்கிறது பேர் தான் இட் இஸ் a stipules. The leaves with stipules are called the stipulate. இந்த லீவ்ஸோடு இருக்கிற அந்த stipules-ஓட பேர் தான் stipulate. The leaves without stipules are called the ex-stipulate or the e-stipulate. அந்த ஸ்டிப்யூலேட்டில் இல்லாத அந்த லீவ்ஸுக்கு பேர் என்னென்னா எக்ஸ்-ஸ்டிப்யூலேட் ஆர் த இ-ஸ்டிப்யூலேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The stipules are commonly found in the dicotyledon. இந்த ஸ்டிப்யூல்ஸ் வந்து நார்மலாகவே எங்கே அது வந்து இருக்கும்னா டைகாட்டிலிடன்ஸில் தான் முதல்ல இருந்தே அது இருக்குது. இன் சம் கிராஸஸ் இட் இஸ் த கிராஸஸ். கிராஸஸ்னால என்ன அது வந்து டைகாட்டிலிடனா மோனோகாட்டிலிடன் ஃபேமிலியா? இட் இஸ் அ மோனோகாட்டிலிடன். இட் இஸ் அ சிங்கிள் காட்டிலிடன். ஸோ அதோட வீனேஷன் எப்படி இருக்கும், அதோட லீஃபோட ஷேப் எப்படி இருக்குன்னா parallel venation. Very good. So okay, this monocot, in addition outgrowth, it is present between the leaf base and the lamina. இந்த additional outgrowth is வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது எதுலனா லீஃப் பேஸுக்கும் அண்ட் லேமினாக்கும். லீஃப் பேஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த லீஃப் அண்ட் லேமினா இஸ் த தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் த லீஃப். இட் இஸ் கால்டு த லிங்யூல்ஸ். இதோட நேமு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா லிங்யூல்ஸ் சொல்கிறோம். LIGULE லிங்யூல்ஸ்.
The sometimes அப்படி இல்லைனா sometime the small stipules like outgrowth are found base of the leaflets of compound leaf. In the small stipules like outgrowths are found at the base of the leaflets. Base of the leafletsல compound leaves. So they were called the stipules. இதுக்கு பேர் compound leafஸாக இருந்துச்சுன்னா இதோட பேர் வந்து stipules அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். The main function of the stipules is to protect the leaf in the bud condition. இந்த main functionே இந்த ஸ்டிப்புல்ஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா protect the leaf in the bud production condition. லீவ்ஸை வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரொடக்ட் பண்ணும். எதுக்குன்னா இந்த பட் அந்த மொட்டோட கண்டிஷன்லேயே வந்துட்டு நம்மளுக்கு லீவ்ஸை வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரொடக்ட் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்லி இட் இஸ் ஆன் ஸ்டிப்யூல்ஸ். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். இட் இஸ் தான் வீனேஷன். வீனேஷன்னு நம்மளுக்கு தெரியும், லீஃபோட ஷேப்பை பற்றி நம்ம படிக்கிறது தான் வீனேஷன். The arrangement of the veins and veinlets or the leaf blade or lamina is called the venation. What is mean by venation? Arrangement of the veins and the veinlets. Arrangement ஆகிற அந்த வீனோடக்கும் வீன்லெட்ஸோடும் அந்த லீஃப் பிளேட் ஆர் லீஃப் லேமினா இருக்கிற அந்த பார்ட்டுக்கு பேர் தான் வீனேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இன்டர்னலி த வீன் கண்டெயின் வேஸ்குலர் டிஷ்யூ. நார்மலாகவே இந்த வீன்ஸுக்கு வந்து வேஸ்குலர் டிஷ்யூ இருக்குது. கன்வென்ஷனலி வீனேஷன் இஸ் கிளாசிஃபைட் இன்டு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் த வீனேஷன் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த reticulate venation and second one is the parallel venation. First one is the reticulate venation and second one is the parallel venation. Reticulate venation சொல்லலாம், இன்னொன்று என்னன்னா parallel venation நம்ம சொல்லலாம். What is the venation? Reticulate venation and the parallel venation. Okay, the first one is the reticulate venation. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ரெட்டிகுலேட் வீனேஷனை பார்க்கலாம். ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன்னா நம்மளுக்கு முதலே தெரியும், இட் இஸ் த டைகாட்டிலிடன் ஃபேமிலிஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இருக்கிறது அந்த ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் தான் இல்லையா? ஸோ அந்த ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன்லேயும் நம்மளுக்கு சப்டைப் இருக்கும், அதுவும் பார்க்கலாம். In this type of the venation, leaf contain the prominent midrif from which several secondary veins. இந்த லீவ்ஸு இந்த வீனேஷனுக்கு லீஃபில் கண்டெயின் ப்ராமினட் மிட்ரீஃப் இருக்குது. மிட்ரீஃப்னா மெயின் வீன் இருக்குது. அண்ட் விச் செவரல் செகண்டரி வீன்ஸ் அரைஸ் தட் பிரான்ச் ஆன் anatomy like a network. This type of the venation is common in all dicot leaves. இந்த டைப் ஆஃப் த வீனேஷன் எங்கே இருக்குன்னா எல்லா டைகாட் ஃபேமிலிஸ்லேயும் இருக்கும். ஸோ இந்த வீனேஷனும் டூ டைப் இருக்குது. பின்னேட்லி ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் அண்ட் பால்மனேட்லி ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன். பின்னேட்லி ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் யூனிகோ ஸ்டேட் and the palmately reticulate venation multico state. So first one is the pinnately reticulate venation. பார்க்கலாம். In this type of the venation there is only one midrif in the center. இந்த டைப் ஆஃப் த வீனேஷனில் ஒரே ஒரு மிட்ரிஃப் தான் இருக்கும், அது சென்ட்ரல் பார்ட்டில், which forms the many lateral branches to form the network. இது கூட நிறையா லேட்ரல் பிரான்ச்சஸ் சேர்ந்து ஒரு நெட்வொர்க் ஆஃப் த மிட்ரீஃப் மாதிரி அதை வந்து உருவாக்குது. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மேஞ்சிஃபேரா இண்டிகா. நம்மளுக்கு மேஞ்சிஃபேரா இண்டிகாவோட லீஃப் வந்து நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம், மேங்கோ ட்ரீயோட லீஃப். நம்ம மேங்கோ ட்ரீ மாவிலை தோரம் அது வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் வந்துட்டு எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்குமே நம்ம வீட்டில் நம்ம கட்டுவோம் இல்லையா? அப்போ கூட நம்ம நிறைய அந்த லீவ்ஸோட அந்த சேஞ்சஸ் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே பார்த்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த டைப்பு தான் பால்மனேட்லி பின்னேட்லி ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் பால்மனேட்லி ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன். ஸோ பால்மனேட்லி ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் எப்படி இருக்கும்னா, in this type of the venation there are two or more principal veins
arising from single point and the proceed. Palmately reticulate venation multicostate-ல in this type of the venation there are two or more principal veins. ரெண்டு இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே principal veins வந்து arising from the single point arise ஆயிருக்கு. எங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட்லேயே அரைஸ் ஆயிருக்கு. த ப்ரொசீட் the proceed. ஓகே, இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து பின்னேட்லி ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன், பால்மினேட்லி ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் அண்ட் பால்மினேட்லி ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன். பால்மினேட்லி ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் வந்து டைவர்ஜ் டைப்பும் கொடுத்துருக்காங்க, கன்வர்ஜென்ட் டைப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. அவுட்வர்ட்ஸ் ஆர் அப்வர்ட்ஸ் த டூ டைப் ஆஃப் த பல்மினேட் ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன். இந்த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் த பல்மினேட் ரெட்டிகுலேட் வீனேஷனையும் நம்ம பார்த்துடலாம். First one is the divergent type. Divergent type, it is all principal veins originate from the leaf base and diverged from one another towards the margin of the leaf as in the carica it is a papaya. இந்த divergent type எப்படி இருக்குன்னா when all principal veins originate from the base. எல்லா பிரின்சிபல் லீவ்ஸும் ஆரிஜினேட் ஆகிருக்கு எங்கன்னா பேஸ் கூட அண்ட் டைவர்ஜ்டு ஃப்ரம் ஒன் அனதர் டுவோர்ட்ஸ் த மார்ஜின். ஒன்று கூட ஒன்று ஒரு மார்ஜினில் ஒரு லீஃபோட அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் இஸ் த காரிக்கா பப்பாயா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் கன்வர்ஜென்ட். இப்போ டைவர்ஜென்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் தான் கன்வர்ஜென்ட். த வீன் converge to the apex of the leaf. இந்த converge எப்படி இருக்குன்னா ஒரு apex of the leaf மாதிரி இருக்கும். as in Indian palm it is a gingivous and pale leaf it is a சின்னமோனம். ஸோ இதோட லீஃபை நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். it is a convergent leaf. ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம அதோட டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. டயக்ராம் ஆஃப் த லீஃப் நம்ம அதை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் ஃபிங்கர்ஸோட அந்த லீவ்ஸ் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா, அதோட லீஃப் எப்படி இருக்குது, அதோட மிட் வீன் எப்படி இருக்குது, அதோட வீன்ஸ் எப்படி இருக்குது, லீஃப் பேஸ் எப்படி இருக்குது, அதெல்லாமே நம்மளுக்கு க்ளீனாக தெரியுது இல்லையா. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஒன் இஸ் தான் குக்கூர் பீட்டா லீஃபும் அதே மாதிரி தான். மேக்ஸிமம் வந்துட்டு இது டைகாட் பிளான்ட்டில் இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு மெயின் வீன் கொடுத்துருக்காங்க, அதுலேருந்து சப் வீன் கொடுத்துருக்காங்க, அதுலேருந்து ஸ்டெப்பல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட ஓரல் வியூவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தான் சின்ன மோனம் பிளான்ட்டு. இது வந்து நம்ம நார்மலாகவே வந்து ஊமத்தம் பூ அந்த லீஃபெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் இருக்கும் சின்ன மோனம். இதோட லீஃப்லேயும் மிட் வீன் கொடுத்துருக்காங்க, அதுலேருந்து சப் வீன் இடஸாக கொடுத்துருக்காங்க. இதோட அந்த ஸ்டிப்பர்ஸ் இதெல்லாமே நம்மளுக்கு க்ளீனாக இருக்குது இல்லையா. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இட் இஸ் அ டைவர்ஜன், கன்வர்ஜன் அண்ட் பின்னேட்லி ரெட்டிகுலேட். ஸோ பின்னேட்லி ரெட்டிகுலேட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் த ஃபிங்கர்ஸ் and palmately reticulates it is the example is the divergent it is a cucurbita and palmately reticulate is the convergent example is the cinnamonum. So this is the leaf, it is the structure. The next one is the parallel venation. So first one type நம்ம reticulate venation பார்த்தாச்சா. next வந்துட்டு parallel venation we will see next class. Thank you students.